सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। अज दी इस खास पेशकश दे विच चर्चा दे विच असीं गल करनी है अड़ीके दी। जी हां, अड़ीका इस समय नजर आउंदा है सियासत दे विच। अज गल अड़ीके दी इस करके भी क्योंकि एक पासे नवजोत सिंह सिद्धू कहंदे ने कि अड़ीका है बेअदबी ते ड्रग्स मामलिਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ नहीं वध रही। अपनी सरकार ਨੂੰ कह ਦਿੱਤਾ कि 90 दिन ਦੀ सरकार है, ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ। दूजे पासे अड़ीका कौन कह रहा है? अड़ीका कह रहे हैं एजी APS दियोल। उन्होंने वालों बकायदा एक बयान जारी करके निशाने साधे गए नवजोत सिंह सिद्धू के उत्ते ते कहा गया कि सिद्धू अड़ीका पा रहे हैं AG ऑफिस के काम दे विच भी, सरकार के काम दे विच भी। पर इस सब दे विचाले पंजाब के लोग जानना चाहते हैं, पंजाब के लोग जानना चाहते हैं कि पूरे मामलों दे विच अड़ीका है किथे। कोई दसेगा आके कि केड़ी इन्वेस्टिगेशन अगे नहीं वध पा रही, क्यों नहीं वध पा रही, क्यों बेअदबी के मामलों च इंसाफ च देर हो रही है, क्यों ड्रग्स के मामलों के विच जो जिक्र हो रहा है कि कोई बड़ा मगरमच्छ नहीं पकड़ा गया, कोई बड़ा नाम नहीं आया, या फिर जिहड़ा पूरा नैक्सस सी उसनूं नहीं तोड़िया गया, तां की अड़ीका है? ये पंजाब के लोग जानना चाहते हैं। खैर, अड़ीके के उत्ते गल करांगे, पर मौजूदा समय दे विच कदे सिद्धू वर्सेस CM नजर आउंदे ने, हुण सिद्धू वर्सेस AG नजर आ रहे हैं। अज गल अड़ीके। जी अड़ीका कौन ते क्यों ते किवें, यही अज सवाल है जिस दे उत्ते असीं चर्चा करांगे। दो तस्वीरां दे नाल शुरुआत करन जा रहे हैं। एक पासे नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों एक दिन पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, AG ते DGP की नियुक्ति नूं लैके सवाल चुक दिते गए। उस तो बाद AG अपने अहुदे तो अस्तीफा भेज चुके ने। हालांकि हुण तक उस अस्तीफे का स्टेटस क्या क्लीयर नहीं होया, पर बकायदा AG एडवोकेट जनरल दे वल्लों, पंजाब का सब तो बड़ा वकील कह सकते हो, पंजाब सरकार के सब तो बड़े वकील, जिन्हां दे वल्लों यह अपने बकायदा लैटरहेड के उत्ते AG दे वल्लों एक बयान जारी किया गया, प्रेस रिलीज जारी की गई, प्रेस स्टेटमेंट जारी की गई, जिस दे विच सीधे तौर के उत्ते कहा गया कि नवजोत सिंह सिद्धू सरकार ते AG ऑफिस के कामां दे विच अड़ीका पा रहे हैं। तां सिद्धू ने वार किया सी, तां फिर AG दे वल्लों पलटवार कर दिता गया। हुण तुहानूं सुणवाउने आ कि की कुछ नवजोत सिंह सिद्धू ने AG ते DGP की नियुक्ति नूं लैके कहा सी, ते दूजे पासे की कुछ बयान जारी किया गया है AG APS दियोल दे वल्लों। बेअदबी का सवाल आउंदा है और बहुत करोड़ी ड्रग मामले का सवाल आउंदा है, ते इस गुत्थी नूं सुलझाउण दे लई सब तो तकड़े साधन DGP और एडवोकेट जनरल ने। And I want to clarify where am I coming from. 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ 130 ਨੰਬਰ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਦਰਜ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਦੇ DGP ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲੂ ਆਈਡ ਬॉय, ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਆਫੀਸਰ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸੋਹਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ कहते ने कि तुसी सिट दे हैड होवोगे। सिट कॉन्स्टिट्यूट हुंदी है। कौन करा रहा है? वन ऑफ द प्राइम अक्यूज्ड इन दी बरगाड़ी कांड। नवजोत सिंह सिद्धू सरकार ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। तो जो सिद्धू के वालों बयान दिता गया सी, उसके उत्ते जो पलटवार किया गया है वह भी असीं तुहानूं सुणवाया, यानी कि सिद्धू वर्सेस AG इस समय नजर आ रहे हैं। ਅਸੀਂ शुरुआत करते हैं चर्चा के ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ जुड़नगे। सब तो पहला उन्हों का तारुफ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਜੀ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर ने, कांग्रेस ਨੂੰ रिप्रेजेंट ਕਰਨਗੇ। बहुत बहुत स्वागत है ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ जी जुड़ रहे हैं, श्रोमणी अकाली दल के सीनियर लीडर ने, वकील ने। बहुत बहुत स्वागत है ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ भी। ਖੁੱਲਰ जी, शुरुआत ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ। सिद्धू साहब के सवालों का जवाब कौन देगा कांग्रेस दे विच?
ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਵਰਸਸ ਕਦੇ ਸੀਐਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਵਰਸਸ ਏਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਵਰਸਸ ਡੀਜੀਪੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਸਿੱਧੂ ਏਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਵਾਬ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਅੱਧੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ, ਸੀਵਰਾਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਲੇਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕੁਲੀਗ ਨੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਤੇ ਬਜਾਏ ਸਮਝਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੰਟੀ ਬੰਨੇਗਾ ਕੌਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਕੌਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਦਬੀ ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹੇਗਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਫਾਰਮ ਤੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਵਰਸਸ ਚੰਨੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਵਰਸਸ ਏਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੋ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅਨਹੋਣੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਗਲ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, PS ਹੁੰਦਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੱਕ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 64 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ 64 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 63 ਬਰੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਹੀ ਪੋਜੈਸਡ ਪਿਸਟਲ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਰੱਖਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੇਸ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ 29/4/83 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29/9/85 ਤੱਕ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1995 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਘਰ ਘਰ ਸਿਵੇ ਜਲੇ, ਘਰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਣ ਪਏ, ਮਾਤਮ ਛਾਏ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਛੇੜੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਰੱਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ? ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਖੋਲ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਏਜੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਏਜੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਏਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਏਜੀ ਖੁਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਪੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਏਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, 18 ਤਰੀਕ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਐਡਵਰਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਨਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਲੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸਾਰਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਨੇ ਵੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੈਟਰ, ਡੇਟਾ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵਾ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੀਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਆਪ ਵਾਲੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਤਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਸਿੰਗਲ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਸਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਪੀਸੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਬਤੌਰ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਐਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਧਾਰਨੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਕਦੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਡਰੱਗ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਉਹਦੇ ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ? ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਡਰੱਗ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ 18 ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਊਗਾ? ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਮਜ਼ਾਕ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੂਗਾ। ਨਾ ਸੰਭਾਲਣ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਸਤਰਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖੂਗਾ, ਬਿਸਤਰਾ ਉੱਥੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰ। ਸੋ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਫੇਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਐਮ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਢਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅੱਗੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਣੇ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੀਐਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਫੋਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ 90 ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 40-45 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਬੇਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਡਰੱਗਸ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੈਟਸ ਬਣੀਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ, ਚਲਾਨ ਹੋਏ, ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਜੀ, ਆਫੀਸਰਸ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਵੱਡੇ 19 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ, ਸਿੱਟ ਦੀ ਉਹ ਐਡਵਰਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 18 ਤਰੀਕ ਉਹਦੀ ਪਈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੋਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ 10 ਐਮਐਲਏ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਨਾ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਬਣਦੇ। ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਿੱਧੂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਮੈਟਰ ਲੈਣ ਦਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਏਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਰਸਟ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਏਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਣਗੇ? ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਲਾਅ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ? ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈਗਾ। ਕੌਣ ਹੈ? ਏ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ, ਸਾਡਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਐਥਿਕਸ। ਉਹ ਐਥਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੀਗਲ ਐਥਿਕਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਥਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਐਥਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਲਈ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਨਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-250 ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏਜੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਜੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਣ ਜਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 13 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ 1978 ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਏਪੀਐਸ ਚਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਚੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੁੱਲ ਜੇਗੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ ਮਾੜਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਗਾ। ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਰਅਸਲ ਜੇਕਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਡਿਫੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਕਰੀਬ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿ SIT ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਫਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਫਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਸ ਚਰਚਾ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ